नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले मध्ययुगीय ओडिया साहित्य एवं सेई साहित्य कृतिर पृष्ठभूमि हिसाब रे समकालीन राजनीतिक अवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था संपर्क रे किछि आलोचना करिथिले। तेबे मध्ययुगीय साहित्य को रीति साहित्य नाम रे मध्य नामांकित करा जाइछि एवं रीतिर परंपरा संस्कृत साहित्यरु परवर्ती समय रे भारतीय साहित्य भितर को आसीछि। रीति होछि साहित्य तत्वर एक स्वतंत्र काव्य दृष्टि, एक काव्य सिद्धांत। वेद होछि रीतिर आदि उत्स। ऋक वेद रे रीति रूपाम प्रयोग रे गोटिए स्थान रे गमयिता एवं अन्यत्र गति एही अर्थद्वय को आधार करी परवर्ती काल रे रिंग धातु रे अधिकरणार्थे तीन प्रत्यय जोग करिबा द्वारा रीति शब्दर उत्पत्ति होइछि। तेणु रीतिर व्युत्पत्तिगत अर्थ होछि मार्ग बा पंथा, विधि, गति, प्रस्थान इत्यादि शब्द गुड़िक रीतिर पर्यायवाचक शब्द भाव में ग्रहण करा जाउछि। ए संपर्क रे आमे साहित्य तत्व रे प्राच्य साहित्य तत्व रे रस, रीति, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति पढ़िला बेले विस्तृत भाव में आलोचना करि परिबा। किंतु आमे मुख्यतः देखुछे जे रीतियुगीय काव्यादर्श रे मुख्यतः दीनकृष्ण, अभिमन्यु, उपेन्द्र भंज भलिया जो कवि माने या पूर्वरु मध्य आमे कहिथिले जे दंडी भारवी भलिया कवि को अधिक आदर्श हिसाब रे ग्रहण करिसंती। किंतु आमे संस्कृत साहित्यर सर्वश्रेष्ठ कवि हिसाब रे जदि कालिदास को ग्रहण करिबा, कालिदासंकर कल्पना विलासिता सहित अर्थ गौरव, चमत्कारिता, रस दृष्टि ए सबु तुलना करा जाई पारिबो नाही मुख्यतः आमर रीतियुगीय कवि मानक पाखरे। कारण एमानक पाखरे मूल लक्ष्यटी एहिछि प्रतिष्ठा, स्पर्धार। एमानकर काव्य प्रेरणा जेमिति प्रतिद्वंदिता एवं प्रछन्न रे उच्चाकांक्षार मन भितरे थिबा जावतीय जो अवदमित चेतनार परिप्रकाश एवं ता पछर कारण होउछि जे राजन्य मंडली को संतुष्ट करिबा। तेणु एमाने रीतिर केवल निर्दिष्ट किछि अंश को ही जेमिति निजर आदर्श हिसाब रे ग्रहण करिसंती। जेमिति आमर संस्कृत रे गोटे उदाहरण देवा प्रसंग रे कुहा जाइछि जे राजांकर दरबार भितरे गोटे सुखिला काठ को देखिकी जड़े कवि जेते बेले कहउछंती शुष्कं काष्ठं तिष्ठति अग्रे, कालिदास सेते बेले कहउछंती नीरस तरुवर पूरत भाति। तेणु कथाटा होछि समान। दरबार मध्यरे राजांक सम्मुख रे सुखिला काठर गंडीटीए रखा हेछि। अर्थ दृष्टिरु जहा जड़े कवि कहउछंती से भवभूति हेई पारंती, से श्रीहर्ष हेई पारंती, विभिन्न जगह विभिन्न लोकंकर नाम कुहा हेछि। किंतु कालिदास कहउछंती जे नीरस तरुवर पूरत भाति। एथिरु गोटे कथा स्पष्ट होछि जे कवि साधारण अर्थ प्रतिपादन निमंते असाधारण पदावली व्यवहार करुथुआ बेले अन्य जने साधारण अर्थ प्रतिपादन निमंते साधारण पदावली मध्य व्यवहार करि पारंती। तेणु काव्य रचना करिबा समय रे कवि माने परंपरागत शब्द भंडाररू शब्द चयन करती। मात्र सेमानंकर शब्द योजना विधि और प्रकाश भंगी रे वैषम्य परिदृष्ट हुए। यार कारण केतेक शिष्ट लेखकंकर एक निर्दिष्ट तथा मौलिक शैली और रुचि रही थाए। भाव प्रकाश निमंते निजर रुचि अनुजाई प्रयोग करा जाउथिबा शैली ही साधारण भाव रे रीति। तेणु रीति प्रयोगर स्वतंत्र प्रदर्शन करुथिबा कवि ही
ଯଥାର୍ଥରେ ଆଲୋଚକ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ କବି ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ମତରେ ଆମେ ଯଦି ରୀତିର କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତିବାଦର ସଂସ୍ଥାପକ ହେଉଛନ୍ତି ବାମନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ ବା ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନା ହେଉଛି ରୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ରୀତି। ବାମନଙ୍କର ମତରେ ରୀତିର ପରିଭାଷା କାବ୍ୟର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଏକ ଗୁଣ, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ କବି ଏକ ରୀତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବାମନଙ୍କ ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୁଦ୍ରଟ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାରରେ ରୀତିର ନୂତନ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ରୀତିର ନିୟାମକ ହେଉଛି ସମାସ ଓ ସମାସର ସମାବେଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାବ୍ୟ ଏବଂ ରସ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, ସରଳ ଓ ସୁବୋଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ରାଜଶେଖର ସମାଜ ସହିତ ଅନୁପ୍ରାସକୁ ରୀତିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ରାଜଶେଖରଙ୍କର ମତକୁ ଭୋଜରାଜ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାସ ଓ ଗୁଣକୁ ରୀତିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ ମାର୍ଗକୁ ରୀତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ରୀତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କବିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ରୀତି। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମ୍ମଟ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପିତ ହୁଏ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ। ପୁଣି ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଘଟନା ରୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ବା ପଦର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗରେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ସେହି କ୍ରମରେ ରୀତିର ବିଭିନ୍ନ କାଳଖଣ୍ଡରେ ତାର ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଗୁଣଗତ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରୀତିକୁ ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ, ଲାଟି ଏହିପରି 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହେଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ, ସେତେବେଳେ এই ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟାବଳୀ ଓ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ କାବ୍ୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବା ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ଅମୁକ୍ତ ମଲ୍ୟଦ, ସୁରନଙ୍କର ରାଘବ ପାଣ୍ଡବୀୟ, ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ନୈଷଧ ଆଦି କାବ୍ୟମାନ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସାମୟିକ ମାଲାୟାଲମ ସାହିତ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଗାଥା, ଭାରତ ଗାଥା ଇତ୍ୟାଦି ରୀତି କାବ୍ୟ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ମରାଠୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଶରପନ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ରବନ୍ଧମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ କବିତ୍ୱ ରତ୍ନାକର ଯମକ ଶତକ, ଶ୍ଳେଷ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରୀତି କାବ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କିଛି କବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟସୌଧର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେବେ ରୀତି କାବ୍ୟର ରୀତି ଯୁଗରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଛେ। ଏବଂ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ ଏକ ନାରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମିନୀ ବୋଲି। କାମିନୀ କ'ଣ ଏକମାତ୍ର ଉପଭୋଗର ବସ୍ତୁ? କାବ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ତରଣ, ଚିଦ୍ବିସ୍ତାର, ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ରଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ସେ ଦର୍ଶନର କଥା, କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନର କଥା ଆମର ଅନ୍ୟ
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରୀତିଯୁଗୀୟ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ଏଇ ରକମର ଯେ କାନ୍ତା ସମ୍ମିତ ପଦାବଳୀ ଇତି କାବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟ ଏକ କାନ୍ତା ପରି କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ। ତାର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ପଦ, ବାକ୍ୟ ଓ ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି। ତାର ଅଙ୍ଗଭୂଷଣ ବା ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ଆମର এই ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ଧ୍ୱନି, ରସ, ଗୁଣ, ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ এই ରୀତି ଯୁଗରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୱନି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବସ୍ତୁ ଧ୍ୱନି, ରସଧ୍ୱନି, ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ସେହିପରି ରସ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟଂ ରସାତ୍ମକମ୍ କାବ୍ୟମ୍, ଏବଂ ରସ କ'ଣ, ସେ ରସରେ ପୁଣି ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ। ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଠି ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯାଉନାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୀତି ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ତାହେଲେ এই ରସ, ରୀତି, ଧ୍ୱନି, ଗୁଣ, ବକ୍ରୋକ୍ତି, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଏବଂ ଗତାନୁଗତିକତା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୀତି ନିୟମକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ମାନିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଅକ୍ଷର ଗଣିବ ହସ୍ତରେ ତାପରେ ଲେଖିବ ପତରେ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଏଠି ଆମେ ପୌରାଣିକତା ଦେଖିବା, ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ବା ପୁନରୁକ୍ତିକୁ ହିଁ ଦେଖିବା। এই ରୀତି ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆସିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କବି ଯେମିତି ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର କାଳ ମାନେ ସମୟକୁ ବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ରୀତି ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ସେ ସମୟରେ ରୀତି ଯୁଗରେ 300 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ପୁରୀ ନିବାସୀ ଥିଲେ ଓ କରଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଅନେକତ୍ର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଦାସ। ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଯାହାଙ୍କର କାଳଖଣ୍ଡ ହେଉଛି 1651ରୁ 1686, ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, ଯାହାଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି 1686ରୁ 1713 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସଙ୍କର ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ମନେ କରାଯାଏ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଓ କବି ଭାବରେ ସମାଜରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ କୃଷ୍ଣ ବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦେଖାଯାନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ମତରେ 2 ଜଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କବି ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ 12 ଜଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବା କୃଷ୍ଣ ଦାସ ନାମକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଥିବା କଥା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ତାଙ୍କର କହେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ରସ ବିନୋଦକାର ତଥା ରସକଲ୍ଲୋଳର କବି ହିସାବରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ ଓ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ଏ କାବ୍ୟଦ୍ୱୟର ରଚୟିତା। ରସ ବିନୋଦ ଏବଂ ରସକଲ୍ଲୋଳ
ଦୁଇ ଜଣ ଓ ଉଭୟ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ନାମଧାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରସବିନୋଦର କବି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ତଟର ଜଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପୁରୀ ନିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୁଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କବି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାରେ ଯେପରି ଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ରସବିନୋଦ ଓ ରସକଲ୍ଲୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିପୁଳ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ କହିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦର ଅନ୍ତ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କେଉଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରସକଲ୍ଲୋଳର ରସଇତା ଓ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ ସମେତ ବହୁ ଚଉତିଶା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ନିଃସୃତ। ଏହି ଚଉତିଶା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶାଟି ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବୃତ୍ତି କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବାର ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସରେ ଜଣେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ କବି ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବତାରିତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ମତର ଅନୁରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଯାହା ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କମ୍ଭୁକଟକ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ନାୟକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନାରେ। ତାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କଂସାଦି ରାକ୍ଷସଙ୍କର ପ୍ରକୋପରୁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେ ଗୋପପୁରର ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବିଧ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଚାଲିଛି। କଂସ କୌଶଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧନୁ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଦୂତ ଅକ୍ରୂରକୁ ଗୋପପୁରକୁ ପଠାଇ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ମଥୁରା ନିଆଯାଇଛି। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମଥୁରା ଲୀଳା। କଂସ ନିଧନ ପରେ କବି ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ମଥୁରା ଲୀଳା ଓ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୂତ ରୂପେ ପଠାଇଥିବା ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଗୋପୀମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିବା ବିରହ ବେଦନାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟ କ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ରଚନାରେ କ ଅକ୍ଷରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିର ଆଦ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଓ ଅଦିବ୍ୟ ଭାଷା ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ନ ହୋଇ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦ୍ୱୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଏକ ସମ ଓ ସୁଷମ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଶ୍ରୁତି ସୁଖଦ କାନ୍ତ କୋମଳ ପଦ ସଂଯୋଜନା ପାଇଁ କବି ପ୍ରଶଂସା ଦାବି କରନ୍ତି। ରସକଲ୍ଲୋଳକାର ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଓ ପଦଲାଳିତ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ଅଭିନବ ଓ ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟଶୈଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓଡ଼ିଆ ରୀତି କାବ୍ୟର ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲାଳିତ୍ୟମ୍ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ରସକଲ୍ଲୋଳର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନିରୂପିତ ହେଇଛି।
ତେଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଜଳେଶ୍ୱରର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ରସବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବତରଣିକାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁଣସାଗର, ରସ ସମୁଦ୍ର, ସଂସାର ବୋଧନ, ଅମୃତ ସାଗର, ମୁକ୍ତି ସାଗର, କଳିଯୁଗ ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରସ୍ତାବ ସାଗର, ଧର୍ମ ସାଗର, ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ରସ ବିନୋଦ, ନାରକାସୁର ବଧ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବଧ, ରୁକ୍ମଣ ବଧ, ବାଣାସୁର ବଧ, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣ, ଭକ୍ତି ସାଗର, ଶ୍ରିୟା, ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ବିବାହ ଓ କେତେକ ଚଉତିଶା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦର ପୃଷ୍ଠା 3 ଅଣାରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମର ପାଠ୍ୟ ହେଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବା ସମସାମୟିକ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂଚନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପାଳିତ ହେଉଛି। ସେ 40 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କି 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କି 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଥିନେଇ ବହୁ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କର ନିଜ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଞ୍ଜ ବଂଶାନୁଚରିତ, ଭଞ୍ଜବଂଶ ଓ ଘୁମୁସୁରର ବିଦ୍ରୋହ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଘୁମୁସୁର ଇତିହାସ ଓ ଘୁମୁସୁର କାବ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କବିଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ରସପଞ୍ଚକ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ରସଲେଖା ଓ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚଉତିଶାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ସୂଚନା ରହିଛି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ତାଙ୍କ ପିତା ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ଓ ପିତାମହ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଥିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କବି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବରହି ବଂଶେ ଉଦ୍ଭବ ନୃପ ଧନଞ୍ଜୟ, ବିଶିଷ୍ଟେ ଘୁମୁସର ଅଧିକ ଗୁଣାଳୟ ଯେ, ବେନି ଅର୍ଥେ ସେ କବି ଗଣେଶ ବୋଲି ଜାଣ, ବନ୍ଦନ ତଦ୍ବତ ତାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ପ୍ରମାଣ ଯେ, ବସୁଧାପତି ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମେ ଖ୍ୟାତ, ବିଧାନରେ ମୁହିଁ ତାହାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ ଯେ, ବୀରବର ପଦ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ମୋର ନାମ, ବାରେ ବାରେ ସେବାରେ ମନାଇ ସୀତାରାମ ଯେ, ବିଚିତ୍ର କବିତ୍ୱ ମାର୍ଗେ ପ୍ରସରିଲ ବୁଦ୍ଧି, ବିଚରିଲି ରାମାୟଣ ଏ ମୋ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧି। ରସପଞ୍ଚକରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଘୁମୁସୁର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ଓ ପିତାମହଙ୍କର ନାମ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ଏ ଦୁହେଁ କବି ଓ ରସିକ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 3 ଜଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମିଳେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋପୀନାଥ ଭଞ୍ଜ, ପ୍ରତାପ ଭଞ୍ଜ, ରଣା ଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଦୁର୍ଗା କବିଙ୍କ ବଂଶର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଥିଲେ। ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରି ସେ କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କବିତ୍ୱ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୀରବର ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ପୁରୀରେ କଟାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁଗାମୀ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
कवि उपेन्द्र भंजकर प्रतिष्ठा पर तांको संपर्क रे किंतु बहु किंबदंती गढ़ी उठिथिला। सबुठारु वरिष्ठ किंबदंती थिला तांकर कवित्व संपर्क रे राम तारक मंत्र जप करी से कवित्व प्राप्त होइथिले बोली तांको निज ग्रंथ रे से स्वीकार करिसंती। हेले एही ग्रंथ एही स्वीकारोक्तिटी तांको पूर्वरु कवि परंपरा रे प्रचलित होई आसुथिला। कवि माने सेमानकर इष्ट देवता बा इष्ट देवी नाम रे एभली स्वीकारोक्ति करूथिले। एहाकू कवि कर्म रे भाक्तिक मिथ्या कुहा जाउथिला। तेबे कवि उपेन्द्र भंजकर कवित्व प्राप्ति संपर्क रे जे तीनोटी किंबदंती सुना जाए सेगुड़िक हैला गुरु रामचंद्र राजगुरुंकर परामर्श क्रमे उपेन्द्र भंज जप कले। 14 वर्ष बयस रे चैत्र शुक्ल नवमी तिथि आरंभ करी 6 मास मंत्र जपिबा परे तांकर सिद्धि हैला। इष्टदेवी दुर्गा तांको उपरे प्रसन्न हेबारु तांकु कवित्व प्राप्ति पाई वर मागिले। देवी मध्य तथास्तु कले। उपेन्द्र कविरे परिणत हेले। द्वितीय किंबदंती हैला उपेन्द्र अश्वारोहण करी ओडगाँर रघुनाथंकु दर्शन करने जाउथिले। पथ मध्यरे जड़े साधक खूब साधना करुथिले। देवी भैरवी रूपरे आविर्भूता होई बर जाचिले। साधक देवींकर भैरवी मूर्ति देखी मूर्छित हेले। उपेन्द्र सेतेबेले शव उपरे बसी देवी कवित्व प्राप्ति निमित्त बर जाचना कले। तृतीय कहानीटी होउची कवि थरे व्याघ्र देवींकर गुंफा भ्रमण करुथिबा समय रे ब्राह्मण साधक जप करुथिबार देखिले। हठात देवी आविर्भूता हेले और नर बलि मागिले। देवींकर भयंकर रूप देखी ब्राह्मण मूर्छित हेले। उपेन्द्र सेठारे उपस्थित होई ब्राह्मण को बलि देले। देवी संतुष्ट हेबारु बर जाचिले। उपेन्द्र तांको दुईटी बर मागिले। प्रथमटी ब्राह्मणंकर जीवन और अन्यटी निजर कवित्व प्राप्ति पाई। 3 गोटी कहानी व्यतीत नयागढ़ रघुनाथ मंदिर रे बसी तपस्या करी बर प्राप्ति होइथिबार कहानी मध्य सुना जाए। उपेन्द्र भंज 2 थर 2 गोटी राजकन्या को विवाह करथिले। प्रथमे नयागढ़ अपरे बाणपुर राज्यमां को विवाह करी मध्य दैव दुर्योगरु 2 जन जाक अकाल रे मृत्युवरण करथिले। युवक समय रे पत्नी विच्छेद तांको खूब दुख देइथिला, जहा तांकर काव्यर चरित्र मध्यरे प्रतिफलित होईछि, जेउठी मिलन अपेक्षा विरह उपरे अधिक से गुरुत्व देइछन्ति। कवि विरही प्राणर आकुलता प्रकाश करी रसिक हाराबली रे काव्यर नायक मुखरे एमिति कथा कुहाइछन्ति, जोठी से कहउछन्ति जे राजांकु हेबार राज्य भ्रष्ट, जुबांकु हेबार पत्नी कष्ट, बले उप इंद्र भंज वीरबर, ए दुखरु बड़ी आउ नाही कष्ट। से राजपुत्र होई केबे राजा हेबार सुजोग पाई नथिले किंबा युवक होई मन पुराई दाम्पत्य जीवन को उपभोग करी पारि नथिले बोली कुहा जाए। एथिपाई तांकर काव्य गुड़िकरे कविंकर जीवनाभूतिर तीव्रता प्रतिफलित। जीवनाभूति कहले जहा अप्राप्ति हेकि रहिछि ताहा ही काव्य मध्यरे चरितार्थ करिबार प्रयास करा जाइछि। उपेन्द्र भंजकर विरह वर्णना एथिपाई रीतिजुगर अन्य कवि मानकर विरह वर्णना अपेक्षा अधिक शाणित और हृदय स्पर्शी। उपेन्द्र भंजकर स्वल्प जीवन काल मध्यरे बहु काव्य कविता अलंकार ग्रंथ और अभिधान रचना करिसंती बोली आलोचक माने उल्लेख करिसंती एवं सेगुड़िक आमे
4-6 भाग विभक्त करिपारिबा जेमति कविता ए कविता क्रम रे रहिबो चौतीसा चौपदी पई भजन और जनाण पौराणिक काव्य जदि देखिबा वैदेहिश विलास सुभद्रा परिणय अबना रस तरंग भंज विहार कला कौतुक ब्रजलीला रामलीला रामलीलामृत सेपरि काल्पनिक काव्य तन्मध्यरे जहाँ बहुचर्चित बा सर्वत्र आलोचित लावण्यवती कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रसिक हारावली प्रेम सुधानिधि रसलेखा और हेम मंजरी अलंकार ग्रंथ छांदभूषण चित्र काव्य बंधोदय रसपंचक ए तीनोटी होची अलंकार ग्रंथ। जगन्नाथ तत्वमूलक ग्रंथ होची पुरुषोत्तम महात्म्य एवं अभिधान जोटा को ओडिया साहित्य रे प्रथम अभिधान बोली कहा जाए डिक्शनरी ताहा होची गीताभिधान। कविंकर जीवन काल मध्यरे तांकर काव्य कविता बहुल प्रसार घटी थिला। घुमुसुर नयागढ़ और बाणपुर आदि तांकर कवितार प्रसार क्षेत्र गोटे पर्याय रे थिला एवं शेष रे कवि खर्धार गजपति राजा दिव्य सिंह देवंकर राज दरबार रे पुरीर पंडित मानक निकट रे अपनार परिचय देई से सेमानंक द्वारा स्वीकृत होइथिले। जीवनर शेष समय रे से जगन्नाथंकर वंदना गाई जगन्नाथ दर्शन करी जीवन धारण करुथिले बोली नीलाद्रीश चौतीसारे कविंकर उक्ति रही जोठी से कहिसंती क्षयत हेलारी ए पिंड ख्याल ए जंजाल दंड ख्याति ए उपेन्द्रर भंजकूल व्यवहार चरण तले हेउ रुंड। तेबे आपातत आमे तांकर संक्षेप रे जीवनी और साहित्य कृति संपर्क रे आलोचना कले। कविंकर जो प्रमुख काव्य रही जेमिति वैदेहिश विलास कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती संपर्क रे आमे परवर्ती समय रे आलोचना करिबा किंतु से आलोचना संपूर्ण सामग्रिक हेई पारिबो नाही समयर स्वल्पता दृष्टि संक्षेप रे काव्य गुड़िकर नायक नायिका एवं मुख्य प्रसंग केवल आमे आलोचना करिबु कारण आमर अन्यान्य अनेक विषय मध्य आलोचना हेबार अछि। विस्तृत भाव में जेतेबेले स्वतंत्र काव्य अध्ययन हेबो से कोटि ब्रह्मांड सुंदरी हेई पारे लावण्यवती हेई पारे सेठी से काव्य रे रस रीति गुण ध्वनि वक्रोक्ति अलंकार नायक नायिका काल्पनिकता रस सांगीतिकता से सबु संपर्क रे आलोचना करा जिवो किंतु आमर एई पर्याय रे से आलोचना करिबा संभव हेबो नाही। तेणु आमे केवल साधारणतः कविंकर प्रमुख रचना संपर्क रे किंचित आलोचना करिबा। कमेंट रे आपण माने निश्चय लिखिबे। धन्यवाद। नमस्ते।